ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਹਾਣਾ। ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਿਖਿਆ ਦੇਹ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ। ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਿਖਿਆ ਦੇਹ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ। ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਲਬ ਲੋਭ ਪਰ ਜਾਲੀਐ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਧਾਰ। ਅਹਨਿਸ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਮੈਲਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਛੁਟੀਐ, ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕੋ ਕੰਤ ਸਬਾਈਆਂ, ਜਿੱਤੀ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੈ ਬਾਤੜੀਆਂ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੇ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਤ। ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ, ਖਸਮ ਨਾ ਫੇਰੇ ਚਿਤ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਸਿਫਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੈ ਵਾਤ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਇਕ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਰਾਤ। ਪੌੜੀ। ਦਰ ਮੰਗਤ ਜਾਚੈ ਦਾਨ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਹ ਮਿਲਾਏ, ਜਨ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਹਰ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਧਰ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ। ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਆਪ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ। ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਆਪ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਜ਼ਮਤ, ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ
गुरशब्द व्याख्या दा। इस विच सूही की वार गुरु अमरदास साहब जी का पावन संदेश सानू प्राप्त हो रहा है। पौड़ियाँ गुरु अमरदास साहब दियाँ उचारण कीतियां ने। श्लोक ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ पौड़ी ਦੇ ਨਾਲ बदलवे महलों ਦੇ ਨਾਲ भी आ रहे हैं। जिवें हुण आ पावन पैकेज जो सानू प्राप्त होया समुचा शब्द का ये गुलदस्ता, इस विच गुरु नानक साहब के पहले जामे दे विच उचरित किए गए 4 श्लोक सानू प्राप्त होए ने, जिन्हां दी विचार असी यके बाद दीगरे मीन इन ए कॉन्टिनम लगातारता दे नाल एक तो बाद एक करांगे। बचन है पहला श्लोक प्रारंभ हो रहा। श्लोक महला पहला। सतगुर भीखिया देह मैं तू समरथ दातार, हौ मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार। सतगुर भीखिया देह में। भीखिया इट्स सॉर्ट ऑफ जो एक बैगर एक बैगिंग करता है, किसी चीज़ ली मंग करता है, प्ली करता है किसी चीज़ वास्ते। बड़े इस तरह कह लो कि बड़े मार्मिक वे दे नाल, बड़े जिहदे किसी नूं बड़ी पिटीनेस आ जाए उस किस्म के तरीके दे नाल कोई चीज़ मंगता है, उसनूं भिखिया मंगना है। भिखिया भिखारी होना कहा गया है। गुरु बाबा जी सानू मनुख दे रूप दे विच साडियां बहुत सारियां वीकनेसिस जिहड़ियां ने उन्हां दे नाल वाबस्ता मीन सानू एजुकेट करते हैं, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैम एंड वी शुड नॉट हैव एनी सफरिंग इन आवर लाइव्स ड्यू टू दोज वीकनेसिस। दैट इज़ गुरु साहब मेन मैसेज। गुरु साहब का यह मेन उहदे च कंसर्न है। जो बाबा जी साडियां उन्हां कमज़ोरियां उन्हां वीकनेसिस की गल करते हैं, उन्हां दे विच एक जिहड़ी वीकनेस मोस्टली बाणी च वार वार डिस्कस हुंदी है वो हैगी हाउ मैं, ईगो, ईगोटिस्ट बिहेवियर। जिहड़ा बंदे दे अंदर ये अलामत है ना कि बंदा बड़ा जिन्हों कह लो कि एरोगेंट है, मतलब अपनी ही धुन विच अपनी ही सोच अपनी ही तरीकेकारता दे नाल बझा होया, मी एंड माई सैल्फ नथिंग एल्स। ये जिहड़ा क्राइटेरिया आ ये बंदे नूं बहुत तंग करता है। ईवन जिवें बाणी चो बचन कहा तो जिवें गुरु साहब ने बयान किया भी रोग तो बड़े ने, कमियां तो बड़ियां ने बंदे तेरे अंदर, पर उन्हां कमियां दा कोई ना कोई होर तैनूं भोगण वाला भी मिल जाएगा। पर एक कमी तो तेरे कोल ही है मनुख के रूप दे विच, किसी होर क्रीचर वर्ल्ड च नहीं हैगी। शब्द पढ़ते हैं, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, काम रोग मैगल बस लीना, हौमै रोग मानुख को दीना। हौमै का रोग जिहड़ा मनुख नूं दिता, कुदरत ने इस रूप विच इहनूं बनाया है। तो उस हौमै दे रोग दे विच की है कि मतलब सफरिंग मल्टीपल लैवल दी है। सपोज कोई लालच, कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई किसी किस्म की विशा वो फुलफिल हो जाए, हंकार वध जाता है। ना होए तो बंदे च इनफीरीयर बिरती आउंदी है, हंकार नूं सट लगदी ते आले दुआले च लगदा मैं छोटा हो गया। हुण ये जिहड़ी प्रवृत्ति है दोनों रूपां दे विच, हंकार लालच पुगी जाए हंकार वधी जाता है, लालच इच्छा ख्वाहिश उस लैवल ते ना पुगे हंकार हर्ट हुंदा आ। अजीब हालत है, दुख ही दुख है, ईगो। इस दे मुकाबले गुरु बाबा जी ने कहा कि बंदे नूं एक अंदर अपने जिन्हों कह लो कि एक इमोशनल सैटिंग करनी, एक मनोभाव इस रूप दे विच डिवेलप करना। वो की है कि देने वाला तू है, मैं मंगता वां भिखारी, तरस तेरा आ, दे देगा खुशी होएगी, ना देगा तां भी मैं भिखारी हाँ, मैं तेनों फिर भी दुआ देनी है, मैं फिर भी तेनों याद करना है। भिखारी होंदा है। मौलिक रूप में गल यह है
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਭਿਖਿਆ ਦੇਹ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਿਖਿਆ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਜ ਪਤ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਦੇ। ਕਿਆ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਨ ਕੋ ਮੰਗਤ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਾਤ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਹਾਂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਟੋਟਲੀ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਅਟੋਨਮੀ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ, ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। If you want to done something properly, something actually in right direction, then pray to ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। And suppose someone is saying, ਬਾਬਾ ਜੀ I really pray, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਡੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਸਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ? ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। Rarely you can find out these kind of actually shabds in Guru Granth Sahib Maharaj. Otherwise, Baba Ji always emphasize on actions, on karm. ये बीते कल भी ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਅਮਲ ਹੀ ਦਰਿਆਫਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਫਰਟਸ, ਹੇਅਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੇਅਰਸ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਾਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। Guru is putting his signature over here. Guru is saying, I am witnessing here. If you are able to pray toward Vaheguru Ji for your actually needs, for your wants, for your wishes, then Vaheguru definitely fulfill your actually wishes. That is my guarantee. ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਭਿਖਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਗਦਾਧਰ ਹੋ, ਪਰ ਹੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਹੋ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਹੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਾਤ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਆਰਥਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੰਗਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਦੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਇਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉਰਦੂ ਦੇ शायर ने बड़ी कमाल की बात लिखी ना, ऐ मेरे गुरुदेव तेरी पनाह में आके सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले पुरनूर होते हैं। गुरुदेव मैं तेरी दहलीज दी, तेरी इस फसील दी, तेरी इस दरगाह दी, तेरे इस घर दी, तेरी इस हजूर दी, तेरी इस हजूरी दी मैं की बात कहा। मैं तो इतना ही कह सकता, ऐ मेरे गुरुदेव तेरी पनाह में आके, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦੇਣਾ ਆ। है मेरे गुरुदेव तेरी पनाह में आके सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले पुर नूर होते हैं। बंदे नू रोशन दिमाग बना देना सब तो वड्डी लोड़ है बंदे दी। बंदा वड्डा कद करके नहीं, कद करके तो जिराफ वड्डा आ, हाथी वड्डा आ। बंदा वड्डा अपने हत्थां पैरां करके नहीं, इस तो किते वड्डे जिहड़ा हैगा पंजियां वाले ते किते तगड़े बल वाले जानवर ते होर पता नहीं की कुछ मिल जाएगा। बंदा वड्डा अपनी कुछ अंदरले ऑर्गेनिज्म करके भी नहीं हैगा, जहो जियां किडनियां, लीवर, हार्ट या होर सब अंदर दी सारी बायो वर्ल्ड आ साडे कोल ते है ही नहीं गा, जहो जिहा जानवरां कोलों ते होर पता नहीं किस किस किस्म दे नाल आ। असी तो वड्डे इक्को चीज़ करके हाँ जे साडे कोल अकल है थे, जे सोझी है थे। इफ वी आर एबल टू मेक वाइज डिसीजनस दैन वी आर गुड ह्यूमन, वी आर ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज जे इंटलैक्ट की गल भी करिए कि बंदा बड़ा इंटैलीजेंट है, बंदा तो कुछ भी इंटैलीजेंट नहीं गा। कुत्ते तो इंटैलीजेंट कौन होएगा? सानू तो अज तक नहीं पता, जनरेशन हज़ारां सालों तो तुरियां होंदियां, अज भी बंदे नूं ये नहीं पता प्रॉपर खाना ते प्रॉपर साडा फूड की है। कुत्ता एक स्निफ करके दस दिंदा इज इट ईटेबल और नॉट, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। आप एहसास करो अज भी मनुखां दी दुनिया दे विच पोर्ट्स दे उत्ते भावें एयरपोर्ट्स ने ते भावें सी पोर्ट्स ने होर जगह ते जे दुनिया भर दे विच जिहड़ा इलिसिट ड्रग्स वगैरह का कारोबार कुछ रुकिया आ तो बंदियां करके नहीं रुकिया, ना बंदियां दी बनाईयां मशीनां करके रुकिया आ। दैट इज ओनली एक्चुअली स्टॉपेबल ड्यू टू डॉग्स। जिहड़े उन्हां कोल कुत्ते ने वो रोल प्ले कर रहे ने तां करके रुकिया आ। अदरवाइज तो बंदे दी मतलब बंदा कितना इंटैलीजेंट है, इहदा तो इंटलैक्ट बिल्कुल उहदे सामने लोअर है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ GPS ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੰਪਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਗੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ GPS ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਲ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮਾਰਟ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਇਕੱਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਾਈਪਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
अजकल अटेंशन डिफिशेंसी की गल हो रही है, बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने इस तरीके नाल इन्हां नूं काउंटर करने वास्ते बहुत कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ते दवाइयां ते बड़ा कुछ आ रहा हैगा आ, पर एक्चुअल लैवल ते लोग ये गल कर रहे ने हुण ऑनेस्टली, वो कहिंदे नहीं नहीं नहीं, बंदे नूं कुछ प्रॉपर एनवायरमेंट दिओ, दवाइयां दी भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। बंदे नूं प्रॉपर एनवायरमेंट दिओ, उस एनवायरमेंट दे विच की होएगा, शेयर ऑफ विजडम। तो ये चीज़ फिर एक लैवल ते होर लै लेना, इहदा कोई इंजैक्शन नहीं, इहदी कोई गोली नहीं। हुण ते मन्निया गया आ कि ये बंदे दे विचों दूसरे नूं रिफ्लैक्ट होके जाती है। तो रिफ्लैक्शन दुआवां दे जरिए भी है, और रिफ्लैक्शन अरदासां दे जरिए भी है, और रिफ्लैक्शन सच्ची नीयत दे जरिए भी है। बंदा नेक नीति दे नाल कुछ चीज़ मंगदा, कुछ चीज़ कहिंदा, कुछ चीज़ बोलदा, उहदा एहसास उस लैवल ते जांदा। ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने इत्थों निकलदियां ने। गुरु महाराज कहिंदे, हे करतार तेरे ते भरोसा आ, ते भरोसा भी इतना आ कि गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते, जिहड़ा भाव भगत च तेरे कोलों गत मंगदा भगत हो जांदा, तिनके कारज सवारता, उन्हां दे कारज सवर जांदे, उन्हां दे कारज च कोई रोक ना पैंदी, उन्हां दे कारज हो जांदे, उन्हां दे कारज सिरे लग जांदे। सो इस किस्म की बात की गई। तो यह है एक मंग की गल, यह है अपने अंदर एक खाहश उस लैवल ते लैके जानी। ये मैं विनती करा, आप बहुत कुछ मंग सकते हैं, आप भी मंग सकते हैं, दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन निका अनाज मंगे सतसी का, गौ भैंस मांगे मांगू लवेरी, ताजन तुरी चंगेरी, कर की गेहन चंगी जन तना लेवे, मंगी सब कुछ मंग सकते हैं। पर गुरु बाबा जी ने फिर बाणी च भी एक बार बार कहा, मांगना मांगन नीका, मंगना ही तो चंगा मंग, कुछ ऐसा मंग जिहड़ी तेरी सब तो वड्डी जरूरत पूरी हो सके। सानू सब तो वड्डी मंग की है, असीं अरदास करते हैं हर रोज़। अरदास विच साडीआं अपणीआं छोटियां छोटियां खाशां भी असीं ऐड करते हैं, पर जो साडे पंथक दस्तावेज़ दे विच साडे बजुर्गां ने साडे झोली पाया, साडे मूँह च बोलण लई किहा, सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। हुण इन्ने दान मंगे गए ने। फिर अगे जाके फिर मंग की गई है, सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, नीवा मन रहे, हौमै कुछ घटे, मत उच्ची, उच्ची मत दा धारनी होवा। बीइंग ए सिख, तुसी कोई एक चीज़ अपनी सुरत च पाउणी चाहोगे, तुसी कोई एक इहो जिहा कुछ शब्द, कोई इहो जिहा मोटो अपने घर दे च लाना चाहोगे, बाबा जी कहिंदे अपने गले च ही क्यों नहीं पा लेंदे, तवीत बना के नहीं मैं कह रहा, लटका लो इत्थे। मीन अपने आप नूं वार वार ये चीज़ याद कराओ, रिमाइंड कराओ। किहड़ी चीज़ बाबा जी? बाबा जी कहिंदे ये चीज़ क्या कर, गुर कै शब्द बनावो ए मन, गुर का दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ। हे दुनिया दी उत्तम मत तू मेरे कोल आ, मैनू लोड़ है तेरी। आई नीड सुपीरियर विजडम। मेरी आदत मेरा गुजारा नहीं ये बिना। मैनू मत ना हुई, मत मारी गई, दुरमत आ गई, मैनू तो खुद नूं पता नहीं लगना की बोलना है की नहीं बोलना, कित्थे जाना है कित्थे नहीं जाना, की खाना है की नहीं खाना, किवें वरतना है किवें नहीं वरतना। आई वोंट बी एबल टू डील विद एनीथिंग। सो ओ लॉर्ड, ओ वाहिगुरु, ओ काल पुरख वाहिगुरु ऑलमाइटी, प्लीज ब्लेस मी सुपीरियर विजडम। एंड इवन आई एम प्रेइंग, हे दुनिया दी उत्तम मत मेरे कोल आ, तू मेरे सिर विच आ, मेरे दिल विच आ, मैनू तू चाहिदी है। उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, ध्याओ गाओ गुण गोबिंदा, अत प्रीतम मोह लागै ना। निशानी की है उत्तम मत आउण दी? फिर सिंपल है, बाणी बड़ी प्रैक्टिकल है तो बड़ी सरल है। जे इस तरीके नाल तुसीं देखो, ध्याओ गाओ गुण गोबिंदा। सवेरे अलार्म बजे, अख खुले, दिन चढ़े, तुहाडे दिन की शुरुआत होए,
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਮਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਓ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਗਾਉਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਾਂ, if I'm able to meditate in a way which gives me some sort of joyfulness। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਤ बढ़ रही है, कुछ है जो मिल रहा है, कुछ है जो तरस है ਉਹਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਦੇ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ, ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ। ਇਸ ਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ। ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਭ ਰੰਗ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਹ ਰੰਗ ਬੇਰੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਈ ਨੀਡ ਦਿਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਬੰਦਾ, ਐਸਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਅਰਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਿਖਿਆ ਦੇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੀਚਹਿ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਕੈਲੀਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। what kind of emotions I'm holding all the time। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਬੜੀ ਲੋਅਰ ਸੋਚ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਨੀਚਾ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਲੋਕ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਕੇਅਰਡ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਓਨ ਥਾਟਸ, ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੀਮਾ ਵੰਡਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸਾਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ, ਛੁਪੋ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛਤਰ, ਸਤਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ।
ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸੋਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡੂ ਵੀ ਫੀਲ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ greatness? Do we feel some sort of satisfaction? Yes, that is me, and what are nice things I have accomplished in my this life, in my this time. If I'm able to feel, if I'm able to see these things, definitely ਜਿਹੜਾ real self confidence ਜਾਂ self pride ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਫੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਿਖਿਆ ਦੇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਰਭ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫੇਕ ਪ੍ਰਾਊਡੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਫਿਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਪਰਜਾਲੀਆ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਆਧਾਰ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ that is my ultimate goal, that is my ultimate mission of my life, that is ਲੱਭ ਲੋਭ ਪਰਜਾਲੀਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਮਾਣ, ਇਹਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਰਵਾਂ। ਪਰਜਾਲੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਪਰਜਾਲੀਆ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਐਨਸ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ ਮੈਲਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਨਵਤਨ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਨ। ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਵਾਂ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਓਲਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਕਲੇਮ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ। ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਨਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗਾ ਜੁੜਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਓਲਡ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਨਵਤਨ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਵਾਨ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਰੈਸ਼। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਉਹ ਜੋ ਬਾਤ ਅਹਨਸ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਆ ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਲਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਛੂਟੀ ਹੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ, ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕਸਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।